Good morning students. Now we are going to Biozoology class, 8th chapter, Microbes in Human Welfare. Previous class we are discussing about antibiotic resistance. Now this class we are discussing about fermented beverage. பாடம் 8 மனித நலனின் நுண்ணுயிரிகள். இதற்கு முன்னர் உள்ள வகுப்பில் நாம் உயிர் எதிர்ப்பொருள் எதிர்ப்பு திறன் என்பதை பார்த்தோம். இந்த வகுப்பில் நொதிக்க வைக்கப்பட்ட பானங்கள் என்பதை பார்ப்போம். Fermented beverage. What is meant by zymology? Is important for the 2-mark question. The zymology is an applied science which deals with the biochemical process of fermentation and practice uses and its practical uses. That is called as the zymology. That is called as the zymology. Zymology என்பது நொதித்தலின் உயிர்வேதியியல் செயல்முறைகள் மற்றும் அதன் நடைமுறை பயன்களை பற்றி படிக்கும் பன்முறை அறிவியல் சைமோலாஜி எனப்படுகிறது. This is the important for the 2-mark question. Then the microbes, they expressly, the yeast is the being used from the time immemorial for the protection of beverage like the wine, beer, whiskey, brandy and rum. பழங்காலம் தொட்டே நுண்ணுயிரிகள் முக்கியமாக ஈஸ்டுகள் மதுபானங்களான வைன், பீர், விஸ்கி, பிராந்தி மற்றும் ரம் உற்பத்தியில் பயன்பாட்டில் உள்ளது. The wine is an oldest alcoholic beverage is known as the produced by the fermentation of fruits juice by the yeast. இவற்றில் வைன்கள் என்பவை பழமையான ஆல்கஹால் மதுபான வகையாகும். ஈஸ்டுகளை பயன்படுத்தி பழச்சாறினை நொதிக்க வைப்பதன் மூலம் இப்பானங்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. Okay. Now the Saccharomyces cerevisiae is the commonly called as the beverage yeast is used for the fermentation malted cereals and fruit juice to produce the various alcoholic beverage. So the Saccharomyces cerevisiae is the very important. This is one of this the yeast. So it's also called as the brewer's yeast. Brewer's yeast is also called as the brewer's yeast. அதாவது Saccharomyces cerevisiae பொதுவாக brewer's yeast என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதனை பயன்படுத்தி மால்ட் அல்லது மாவு நிறைந்த தானியங்கள் மற்றும் பழரசம் போன்றவற்றை நொதிக்கச் செய்து பல்வேறு மதுபான வகைகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. இதனை பயன்படுத்தி அதாவது Saccharomyces cerevisiae பொதுவாக brewer yeast என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதனை பயன்படுத்தி மால்ட் அல்லது மாவு நிறைந்த தானியங்கள் மற்றும் பழரசம் போன்றவற்றை நொதிக்கச் செய்து பல்வேறு வகையான மதுபான வகைகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. The Saccharomyces cerevisiae is the commonly called as the brewer's yeast is used for the fermenting malted cereals and fruits juice to produce the various alcohol beverage. Wine and beer are the produced without distillation. இதில் வைன் மற்றும் பீர் ஆகியன காய்ச்சி வடித்தல் இல்லாமல் தயாரிக்கப்படுகின்றன. வித்தவுட் டிஸ்டிலேஷன், காய்ச்சி வடித்தல் இல்லாமல் தயாரிக்கப்படுகின்றன. Whereas the whiskey, brandy and rum are obtained by the fermentation and distillation. ஆனால் விஸ்கி, பிராந்தி மற்றும் ரம் ஆகியன நொதித்தல் மற்றும் காய்ச்சி வடித்தல் முறையில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. The next one is the enology. What is meant by enology? The enology is the science and the study of wine and wine making. So that is called as the enology. அதாவது enology என்பது வைன் மற்றும் வைன் உற்பத்தி செய்யும் முறைகளை பற்றிய அறிவியலுக்கு ஈனாலஜி என்று அழைக்கப்படுகிறது.
ஈனாலஜி என்று அழைக்கப்படுகிறது. திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த 2 மார்க் கொஸ்டின். வாட் இஸ் ஈனாலஜி? Enology is the science and study of wine and wine making. The wine is made from the fermentation of grapes juice. Fermentation of grapes juice. அது திராட்சை ரசம் பல்வேறு இவை திராட்சை ரசத்தை நொதிக்கச் செய்வதன் மூலம் ஒயின் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. The wine is made from the fermentation of grape juice. திராட்சை ரசத்தை நொதிக்கச் செய்வதன் மூலம் ஒயின் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. ஒயின் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. The grape juice is fermented by the various strains of Saccharomyces cerevisiae into alcohol. The Saccharomyces cerevisiae மூலம் நொதிக்கப்பட்டு ஆல்கஹாலாக மாற்றப்படுகிறது. திராட்சை ரசம், அதாவது திராட்சை ரசம் பல்வேறு வகையான Saccharomyces cerevisiae மூலம் நொதிக்கப்பட்டு ஆல்கஹாலாக மாற்றப்படுகிறது. The grape juice is fermented by various strains of Saccharomyces cerevisiae into alcohol. The grape wine is the two types. One is the red wine, another one is the white wine. அதாவது இவற்றில் ஒயின்கள் இரண்டு வகைப்படுகின்றன. அவை சிவப்பு ஒயின் மற்றும் வெள்ளை ஒயின் என இரண்டு வகைப்படுகின்றன. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த ரெட் ஒயின், த பிளாக் கிரேப்ஸ் ஆர் யூஸ்டு இன் இன்க்ளூடிங் த ஸ்கின் அண்ட் சம்டைம்ஸ் த ஸ்டெம்ஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு இன் த ரெட் ஒயின். அதாவது சிவப்பு ஒயின்களுக்கு கருந்திராட்சை பயன்படுத்தப்படுகிறது. சில சமயம் அதன் தோல் மற்றும் தண்டுகளும் சேர்த்து ஒயின் தயாரிக்கப்படுகிறது. அதாவது சிவப்பு ஒயின் தயாரிக்கப்படுகிறது. In contrast, the white wine is produced only from the juice of the either white or the red grapes without skin and stem. இதற்கு மாறாக வெள்ளை ஒயின்கள் வெள்ளை அல்லது கருந்திராட்சையினுடைய பழச்சாறு மட்டும் தயாரிக்கப்படுகிறது. பழச்சாறிலிருந்து மட்டும் தயாரிக்கப்படுகிறது. ஆனால் தோல் மற்றும் தண்டுகள் இவற்றில் சேர்க்கப்படுவதில்லை. This is the main differentiate between the red wine and white wine. இவை சிவப்பு ஒயின் மற்றும் வெள்ளை ஒயின்களுக்கான வேறுபாடுகள் ஆகும். The next one is the beer. The beer is produced from the germinated barley malt grain by the Saccharomyces Carlsbergensis. Or this the Saccharomyces cerevisiae. The beer is produced from the germinated barley, the malt grain by the Saccharomyces Carlsbergensis or the Saccharomyces cerevisiae. அதாவது Saccharomyces Carlsbergensis அல்லது Saccharomyces cerevisiae ஆகிய முளைக்கட்டிய பார்லி மால்ட் தானியங்களை பீராக மாற்றுகிறது. ஜெர்மினேட்டட் பார்லி மால்ட்னா முளைக்கட்டிய பார்லி மால்ட் தானியங்களை பீராக மாற்றுகிறது. எதனால்? Saccharomyces Carlsbergensis அல்லது Saccharomyces cerevisiae ஆகியவை முளைக்கட்டிய பார்லி மால்ட் தானியங்களை பீராக மாற்றுகிறது. Then rum. The rum is made from the fermented sugar cane or the molasses or directly from the sugar cane juice by the Saccharomyces cerevisiae. இதற்கு the Saccharomyces cerevisiae மூலம் நொதிக்க வைக்கப்பட்ட கரும்பு அல்லது கரும்பு சர்க்கரை அல்லது கரும்பு சாறிலிருந்து நேரடியாக ரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. The rum is made from the fermented sugar cane. அதாவது இவை ரம் பார்த்திங்கன்னா நொதிக்க வைக்கப்பட்ட கரும்பு
அல்லது கரும்பு சாறு, நொதிக்க வைக்கப்பட்ட கரும்பு அல்லது கரும்பு சர்க்கரை, மொலாசஸ் ஆர் த டைரக்ட்லி ஃப்ரம் த சுகர் கேன் அல்லது கரும்பு சாறிலிருந்து நேரடியாக ரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. The sugar cane directly from the sugar cane juice by the Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae மூலம் நொதிக்க வைக்கப்பட்ட கரும்பு அல்லது கரும்பு சர்க்கரை அல்லது கரும்பு சாறிலிருந்து நேரடியாக ரம் தயாரிக்கப்படுகிறது. The next one is the whiskey. The whiskey is a type of distilled alcoholic beverage made from the fermented grain mash by the Saccharomyces cerevisiae. அதாவது விஸ்கி. இந்த விஸ்கி என்பது ஒரு வகையான காய்ச்சி வடிகட்டிய மதுபானமாகும். The whiskey is a type of distilled alcoholic beverage. டிஸ்டில்டுனா காய்ச்சி வடிகட்டிய மதுபானமாகும். இது Saccharomyces cerevisiae மூலம் நொதிக்க வைக்கப்பட்ட தானிய கூழ் மூலம் உருவாக்கப்படுகிறது. And made from fermented grain mass, தானிய கூழ், grain massனா தானிய கூழ், from the fermented grain mass by the Saccharomyces cerevisiae. அது Saccharomyces cerevisiae மூலம் நொதிக்க வைக்கப்பட்ட தானிய கூழ் மூலம் உருவாக்கப்படுகிறது. The next one is In some parts of South India, a traditional drink called as the padanir is obtained from the fermenting sap of palm and coconut trees. பதநீர். அதாவது பதநீர் என்பது தென்னிந்தியாவின் ஒரு சில பகுதிகளில் பாரம்பரியமாக பனை மற்றும் தென்னம்பாளையின் சாற்றிலிருந்து நொதித்தல் முறையில் தயாரிக்கப்படும் பானமாகும். பதநீர் பனை மற்றும் தென்னைப்பாளையின் சாறிலிருந்து நொதித்தல் முறையில் தயாரிக்கப்படும் பானமாகும். பதநீர். In some parts of South India, a traditional drink called padanir is obtained from fermenting sap of palm and coconut tree. பதநீர் என்பது தென்னிந்தியாவின் ஒரு சில பகுதியில் பாரம்பரியமாக பனை மற்றும் தென்னம்பாளையின் சாறிலிருந்து நொதித்தல் முறையில் தயாரிக்கப்படும் பானமாகும். A common source is the tapping of a unopened spadies of coconut. அதாவது பொதுவாக இப்பானமானது தென்னை மரத்தின் வெடிக்காத பாளையை தட்டுவதன் மூலம் பெறப்படுகிறது. வெடிக்காத பாளை, அதான் அன்ஓப்பன்டு ஸ்பாடிஸ்னால் வெடிக்காத பாளை. தென்னை மரத்தில் இருக்கக்கூடிய வெடிக்காத பாளையை தட்டுவதன் மூலம், தட்டுவதன் மூலம் பெறப்படுகிறது. இட் இஸ் எ ரெஃப்ரெஷ் ட்ரிங்க். இது ஒரு புத்துணர்ச்சி தரும் பானமாகும். ரெஃப்ரெஷிங்னா புத்துணர்ச்சி தரும் பானமாகும். which on boiling the produce the jaggery or the palm sugar. பனைமர பதநீரை காய்ச்சி பனங்கருப்பட்டி அல்லது பனை வெல்லம் தயாரிக்கப்படுகிறது. which are boiling produce ஜாக்ரின்னா பனங்கருப்பட்டி. பனைமர பதநீரை காய்ச்சினா பனங்கருப்பட்டி, ஜாக்ரினா பனங்கருப்பட்டி, ஆர் த பாம் சுகர் அல்லது பனை வெல்லம் தயாரிக்கப்படுகிறது. When the padanir is left undisturbed for few hours, it get fermented to form a toddy. அதாவது சேகரிக்கப்பட்ட பதநீரை அசைவற்ற சூழலில் சில மணி நேரங்கள் இருக்கும் பொழுது அதில் இயற்கையாக உள்ள ஸ்டார்ஜானது நொதித்தல் வினையில் ஈடுபடுவதால் கல், அதாவது டோடி என்ற மதுபானம் உருவாகிறது. When the padanir is left undisturbed
அசைவற்ற சூழலில் வைக்கும் பொழுது, அன்டிஸ்டர்ப்டுனா அசைவற்ற சூழலில் வைக்கும் பொழுது, when the பதநீர் is left undisturbed for the few hours, it get the fermented to form a toddy with the help of the naturally occurring the yeast. அதாவது சேகரிக்கப்பட்ட பதநீர் அசைவற்ற சூழலில் சில மணி நேரங்கள் இருக்கும் பொழுது அதில் இயற்கையாக உள்ள ஈஸ்டானது நொதித்தல் வினையில் ஈடுபடுவதால் கல், அதாவது டோடி என்ற மதுபானம் உருவாகிறது. Then to form a beverage that contain the 4% of alcohol, இதில் 4% ஆல்கஹால் உள்ளது. After the 24 hours, the toddy become the unpalatable and is used for the production of vinegar. 24 மணி நேரத்திற்கு பிறகு கல் அருந்தக்கூடிய தன்மையை இழக்கிறது. இதனால் இது புளிக்காடி, அதாவது வினிகர் உற்பத்திக்கு பயன்படுகிறது. The next is the Saccharomyces cerevisiae is the major producer of the ethanol C2H5OH. அதாவது பொதுவாக எத்தனால் C2H5OH உற்பத்தியில் Saccharomyces cerevisiae பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. It come to the 1 mark question. The Saccharomyces cerevisiae is the major producer of ethanol. எத்தனால் உற்பத்தியில் Saccharomyces cerevisiae பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. Is important for the 1 mark question. Then it is used for industries, laboratory and fuel production. பொதுவாக இவை எத்தில் ஆல்கஹால் தொழிற்சாலை மற்றும் ஆய்வகங்களில் பயன்படுத்துவதோடு எரிபொருளாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஃபியூல் பர்பஸ்னா எரிபொருளாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இண்டஸ்ட்ரி, அது தொழிற்சாலை, லெபார்டரி ஆய்வகங்களில், அண்டு ஃபியூல் பர்பஸ்னா எரிபொருளாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஸோ த எத்தனால் இஸ் ரெஃபர்டு டு அஸ் த இண்டஸ்ட்ரியல் ஆல்கஹால். எனவே இவற்றை எத்தனாலை தொழில்துறை ஆல்கஹால் என குறிப்பிடப்படுகிறது. Why the ethanol is also called as the industrial alcohol is the important for the 2 mark question. ஏன் எத்தனாலை தொழில்துறை ஆல்கஹால் என அழைக்கப்படுகிறது? Is the mostly used for this the industrial, laboratory and fuel purpose. So it's also called as the industrial alcohol. எத்தனால், எத்தில் ஆல்கஹால், எத்தில் ஆல்கஹால் குறிப்பாக தொழிற்சாலை மற்றும் ஆய்வகங்களில் பயன்படுத்துவதோடு எரிபொருளாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே எத்தனால் தொழில்துறை ஆல்கஹால் என குறிப்பிடப்படுகிறது. எத்தனால் இஸ் ஆல்சோ known as the industrial alcohol. எனவே எத்தனால் தொழில்துறை ஆல்கஹால் என குறிப்பிடப்படுகிறது. ஓகே, தென் த பாக்டீரியா such as the Zymomonas mobilis and Sarcina ventriculis are also involved in the ethanol production. அது Zymomonas mobilis மற்றும் Sarcina ventriculi போன்ற பாக்டீரியாக்களும் எத்தனால் தயாரித்தலில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. The bacteria such as the Zymomonas mobilis and Sarcina ventriculi are also involved in the ethanol production. This also 1 mark question. What are the bacteria involved in this ethanol production? எந்த பாக்டீரியாக்கள் எத்தனால் உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன? 1 mark question, 2 mark question. The substrate for this the commercial production of the industrial alcohol include the molasses or the corn, potatoes and wood waste. அதாவது இவற்றில் தொழில்துறை ஆல்கஹாலில் வணிக ரீதியான உற்பத்திக்கு முக்கிய தளப்பொருளாக சப்ஸ்டேட்னா தளப்பொருள், முக்கிய தளப்பொருளாக சர்க்கரை ஆலை கழிவு, மொலாசஸ்னா சர்க்கரை ஆலை கழிவு, சோளம், உருளைக்கிழங்கு, பொட்டேட்டோஸ்
மற்றும் மரக்கழிவுகள் wood waste ஆகியவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. The principal substrate தளப்பொருள்கள் முக்கியமான தளப்பொருள். The principal substrate for the commercial production of industrial alcohol include the molasses or corn, potatoes and wood waste. தொழில்துறை ஆல்கஹாலில் வணிக ரீதியான உற்பத்திக்கு முக்கிய தளப்பொருளாக சர்க்கரை ஆலை கழிவு, மொலாசஸ், சோளம், உருளைக்கிழங்கு மற்றும் மரக்கழிவுகள் ஆகியவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஓகே. The process of the ethanol production start by the milling a feed. The feedstock followed by a addition of dilute or fungal amylase enzyme. The amylase is one of the enzyme. From the aspergillus to break down to the starch into fermentable sugar. அதாவது எத்தனால் உற்பத்தியில் முதலில் தளப்பொருள் அரைக்கப்படுகிறது. மைலிங்னா அரைத்தல். The process of the ethanol production starts by the milling a feedstock. எத்தனால் உற்பத்தியில் முதலில் தளப்பொருள், சப்ஸ்ட்ரேட்னா தளப்பொருள் முதலில் அரைக்கப்படுகிறது. பிறகு அஸ்பர்ஜிலஸிடமிருந்து பெறப்பட்ட நீர்த்த அமைலேஸ் நொதி சேர்க்கப்படுகிறது. Followed by the first the process of the ethanol production start by the milling a feedstock, then followed by the adding the dilute or fungal amylase enzyme from the aspergillus to break down the starch into fermentable sugar. அதாவது எத்தனால் உற்பத்தியில் முதலில் தளப்பொருள் அரைக்கப்படுகிறது, மைலிங்னா அரைக்கப்படுகிறது. பிறகு அஸ்பர்ஜிலஸிடமிருந்து பெறப்பட்ட நீர்த்த அமைலேஸ் நொதி சேர்க்கப்படுகிறது. Followed by the additional of the dilute or the fungal amylase enzyme, one of the enzyme from the aspergillus. இது ஸ்டார்ச்சை சிதைக்கக்கூடிய சிதைத்து நொதியாக்கக்கூடிய சர்க்கரையாக மாற்றுகிறது. To break down the starch into fermentable sugar. இது ஸ்டார்ச்சை சிதைத்து நொதியாக்கக்கூடிய சர்க்கரையாக மாற்றுகிறது. Then the yeast is then added to convert the sugar to ethanol, which is then distilled off to obtain ethanol, which is up to 96% in concentration. இதனுடன் ஈஸ்ட் சேர்க்கப்பட்டு சர்க்கரையானது எத்தனாலாக மாற்றப்படுகிறது. இது 96% அடர்வு கொண்ட எத்தனாலாக காய்ச்சி வடிக்கப்படுகிறது. 96% அடர்வு கொண்ட எத்தனாலாக காய்ச்சி வடிக்கப்படுகிறது. The two most common type of this the biofuel in use today, the ethanol and biodiesel. இன்று பொதுவாக பயன்பாட்டில் உள்ள உயிரிய எரிபொருட்கள் எத்தனால் மற்றும் பயோடீசல் ஆகியவை ஆகும். The two most common type of biofuel in use today are ethanol and biodiesel. The both of them represent the first generation of biofuel technology. இவையே உயிரிய எரிபொருள் தொழில்நுட்பத்தின் முதல் தலைமுறை பிரதிநிதியாகும். The two most common type of biofuel in use today are ethanol and biodiesel. இன்று பொதுவாக பயன்பாட்டில் உள்ள உயிரிய எரிபொருள் எத்தனால் மற்றும் பயோடீசல் ஆகியவை ஆகும். The both of them represent the first generation of biofuel technology. இவையே உயிரிய எரிபொருள் தொழில்நுட்பத்தின் முதல் தலைமுறை பிரதிநிதிகளாகும். ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் முதல் தலைமுறை பிரதிநிதிகளாகும். The ethanol is often used as a fuel, mainly as a biofuel
additive for gasoline. Additive for gasoline. எரிபொருளாக எத்தனால் பெரும்பாலும் எரிபொருளாக பயன்படுகிறது. முக்கியமாக உயிரிய எரிபொருளாக கேசோலைனும் சேர்க்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது. முக்கியமாக உயிரிய எரிபொருளாக கேசோலைனுடன் சேர்க்கப்பட்டு இவை பயன்படுத்தப்படுகிறது. The ethanol is often used as a fuel, mainly as a biofuel additive for gasoline. எரிபொருளாக எத்தனால் பெரும்பாலும் எரிபொருளாக பயன்படுகிறது. முக்கியமாக உயிரிய எரிபொருளாக கேசோலைனுடன் எத்தனால் சேர்க்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது. C6H12O6 glucose gives the yeast fermentation. 2C2H5OH plus 2CO2. 2C2H5OH ethanol gives the ethanol. அதாவது C6H12O6 குளுக்கோஸ் ஈஸ்டின் மூலம் நொதிக்க செய்து பிறகு 2C2H5OH என்ற எத்தனால் ப்ளஸ் 2CO2 என்ற கார்பன் டை ஆக்சைடும் கிடைக்கிறது. Then the chemicals enzyme and other bioactive molecules. வேதிப்பொருட்கள், நொதிகள் மற்றும் பிற உயிரிய செயல் மூலக்கூறுகள். கெமிக்கல்ஸ் வேதிப்பொருட்கள், என்சைம் நொதிகள், அதர் பயோஆக்டிவ் மாலிக்யூல்ஸ் பிற உயிரிய செயல் மூலக்கூறுகள். The microbes are not only used for commercial and industrial protection of alcohol, but also used for protection of chemicals like the organic acids and enzyme. நுண்ணுயிரிகள் வணிக மற்றும் தொழில்துறை ரீதியாக ஆல்கஹால் உற்பத்திக்கு மட்டுமின்றி கரிம அமிலங்கள் மற்றும் நொதிகளின் உற்பத்திக்கும் பயன்படுகிறது. ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் கரிம அமிலங்கள் மற்றும் நொதி என்சைம்க்கும் உற்பத்திக்கும் பயன்படுகிறது. But also used for production of chemicals like the organic acids and enzyme. ஆல்கஹால் உற்பத்திக்கு மட்டுமன்றி கரிம அமிலங்கள் மற்றும் நொதிகளின் உற்பத்திக்கும் இவை பயன்படுகின்றன. For example, organic acids the produce are the aspergillus niger for the citric acids. எடுத்துக்காட்டாக சிட்ரிக் அமிலம் தயாரிக்க அஸ்பர்ஜிலஸ் நைஜர் பயன்படுகிறது. Then Acetobacter aceti for the acetic acids. அதுபோல அசிட்டிக் அமிலம் தயாரிக்க Acetobacter aceti. The Rhizobus oryzae for the fumaric acids. Fumaric அமிலம் தயாரிக்க Rhizobus oryzae. The Clostridium butyricum for butyric acids. அதே போன்று Clostridium butyric அமிலம் தயாரிக்க Clostridium butyricum பயன்படுகிறது. Then lactobacillus for the lactic acids. அதே போன்று லாக்டிக் அமிலம் தயாரிக்க லாக்டோபேசிலஸ் ஆகியவை பயன்படுத்தப்படுகிறது. Then the yeast, the Saccharomyces cerevisiae is one of the yeast. So the yeast Saccharomyces cerevisiae and bacteria are used for the commercial production of enzyme. வணிக ரீதியான நொதிகளின் உற்பத்திக்கு ஈஸ்ட் அதாவது Saccharomyces cerevisiae மற்றும் பாக்டீரியாக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. Then the lipases are used in the detergent formulation and are used for removing oily stain from the laundry. அதே போன்று துணிகளில் படிந்த எண்ணெய் கரைகளை நீக்க
லிபேஸ் நொதி சலவை பொருட்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. லிபேஸ். The lipases are used in the detergent formulations are used and are used for removing oily stain from laundry. லாண்ட்ரினா சலவை பொருட்கள், சலவை தொழிலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. துணிகளில் படிந்த எண்ணெய் கரைகளை நீக்க லைபேஸ் நொதி சலவை பொருட்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. லைபேஸ் நொதி சலவை பொருட்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. Then the bottled juice are clarified by the use of pectinase, protease and cellulose போன்றவைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. When the bottled juice are clarified by the use of pectinase, protease and cellulase. அதே போன்று பெக்டினேஸ், புரோட்டியேஸ் மற்றும் செல்லுலேஸ் போன்ற நொதிகள் புட்டியில் அடைக்கப்பட்ட, பாட்டில்னா புட்டியில் அடைக்கப்பட்ட சாறுகளை தெளிவடைய செய்ய பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கிளாரிஃபைட்னா தெளிவடைய செய்ய பயன்படுத்தப்படுகின்றன. Then next one, the rennet can also used to separate milk into solid curd for their cheese making. அதே போன்று பாலாடை கட்டி தயாரிப்பில் ரென்னட் போன்ற நொதிகள் பாலை கெட்டியான தயிராக மாற்றுவதற்கு பயன்படுகிறது. சாலிட் கர்ட்னா கெட்டியான தயிராக மாற்றுவதற்கு பயன்படுகிறது. இது ரென்னட் போன்ற நொதிகள். The rennet can also used to separate the milk into solid curd for the cheese making. பாலாடை கட்டி தயாரிப்பில் ரென்னட் போன்ற நொதிகள் பாலை கெட்டியான தயிராக மாற்றுவதற்கு பயன்படுகிறது. The next one, streptokinase. The streptokinase is one of the enzyme. The streptokinase is produced by the bacterium is called as the streptococcus, and generally engineered the streptococci are used as the clot buster. அதாவது ஸ்டெப்டோகைனஸ் என்னும் நொதி ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் என்னும் பாக்டீரியா உற்பத்தி செய்யும் ஸ்டெப்டோகைனஸ் என்னும் நொதி மரபியல் மாற்றம் செய்யப்பட்ட ஸ்டெப்டோகாக்கை பாக்டீரியாங்களும் கட்டி சிதைப்பானாக செயல்படுகின்றன. கிளாட் பஸ்டர்னா கட்டி சிதைப்பான். For example, removing clot from the blood vessels of the patient. Removing clot from the blood vessels of patients who have undergone myocardial infarction. பொதுவாக இந்த கட்டி சிதைப்பானாக செயல்படுவது பொதுவாக இதய தசை நலிவுறல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் இரத்த குழாய்களில் உள்ள இரத்த கட்டிகளை கரைக்கும் கட்டி சிதைப்பானாக செயல்படுகின்றன. The next one is the cyclosporin A. The cyclosporin A, an immunosuppressant used in organ transplantation, is produced from the fungus Trichoderma polysporum. Trichoderma polysporum என்ற பூஞ்சையிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் நோய் தடுப்பாற்றல் ஒடுக்கி இம்யூனோசப்ரசன்னா நோய் தடுப்பாற்றல் ஒடுக்கியான சைக்ளோஸ்போரின் ஏ உறுப்பு மாற்றம் செய்ய பயன்படுகிறது. The cyclosporin A is an immunosuppressant. நோய் தடுப்பாற்றல் ஒடுக்கி is used the organ transplantation. உறுப்பு மாற்றம் செய்ய பயன்படுகிறது. is the produced from the fungus Trichoderma polysporum. இவை Trichoderma polysporum என்ற பூஞ்சையிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. Then
it is also used for the anti-inflammatory, antifungal and anti-parasitic properties. மேலும் இது அலர்ஜி எதிர்ப்பு, ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி அலர்ஜி எதிர்ப்பு, பூஞ்சை எதிர்ப்பு, ஆன்டிஃபங்கல் அண்ட் ஆன்டி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மற்றும் ஒட்டுண்ணி எதிர்ப்புக்கு பயன்படுகிறது சைக்ளோஸ்போரின் ஏ. ஸோ த சைக்ளோஸ்போரின் ஏ அண்ட் இம்யூனோசப்ரஷன் யூஸ்டு இன் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் is the produced from the fungus the Trichoderma பாலிஸ்போரம். ட்ரைகோடர்மா பாலிஸ்போரம் என்ற பூஞ்சையிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் நோய் தடுப்பாற்றல் ஒடுக்கியான சைக்ளோஸ்போரின் ஏ உறுப்பு மாற்றம் செய்ய பயன்படுகிறது. இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு ஃபார் த உறுப்பு மாற்றம் செய்ய பயன்படுகிறது. இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு ஃபார் த ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி, ஆன்டிஃபங்கல், ஆன்டிபாரசிட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். மேலும் இது அலர்ஜி எதிர்ப்பு, பூஞ்சை எதிர்ப்பு மற்றும் ஒட்டுண்ணி எதிர்ப்பு ஆகிய பண்புகளை கொண்டு காணப்படுகிறது. Then the statin is produced by the yeast Monococcus purpureus have been used to lower blood cholesterol level. மோனாஸ்கஸ் பர்பூரியஸ் என்ற ஈஸ்ட் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஸ்டாட்டின்கள் இரத்த கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைக்க பயன்படுகின்றன. லோயர் பிளட் கொலஸ்ட்ரால் லெவல், இரத்த கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைக்க பயன்படுகின்றன. It acts by the competitively inhibition the enzyme responsible for the synthesis of cholesterol. It acts by competitively inhibition the enzyme responsible for the synthesis of cholesterol. இது கொலஸ்ட்ராலை உற்பத்தி செய்யும் நொதியை போட்டி வினை மூலம் தடை செய்கிறது. காம்படிட்டிவ்லி இன்ஹிபிஷன்னா போட்டி வினை மூலம் தடை செய்கிறது. It acts by the competitively inhibiting the enzyme responsible for the synthesis of cholesterol. இவை கொலஸ்ட்ராலை உற்பத்தி செய்யும் நொதியை போட்டி வினை மூலம் தடை செய்கிறது. The next, a recombinant human insulin has been produced predominantly using this Escherichia coli, the Saccharomyces cerevisiae for the therapeutic use in the human being. மேலும் எக்ஸேசியா கோலை மற்றும் சாக்ரோமைசிஸ் சர்வீசியா ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்யப்படும் மறுசெயற்கை மனித இன்சுலின், ரீகாம்பினன்ட் ஹியூமன் இன்சுலின், மறுசெயற்கை மனித இன்சுலின் மனிதர்களின் மருத்துவ சிகிச்சைக்கு பெரிதும் பயன்படுகிறது. The therapeutic use in the human being, மனிதர்களின் மருத்துவ சிகிச்சைக்கு பெரிதும் பயன்படுகிறது. Do you know the Fourier effect? The Fourier effect is the inhibiting of the oxidation on the fermentation process. Fourier விளைவு என்றால் என்ன? What is Fourier effect? 2 mark question. Fourier விளைவு என்பது நொதித்தல் நிகழ்வின் மீது ஆக்சிஜன் ஏற்படுத்தும் தடையின் விளைவாகும். நொதித்தல் நிகழ்வின் மீது ஆக்சிஜன் ஏற்படுத்தும் தடையின் விளைவாகும். Fourier effect. The next, biodiesel. The biodiesel is a fuel made from the vegetable oils
வெஜிடபிள் ஆயில்ஸ், ஃபேட்ஸ் ஆர் த கிரேசஸ். அது தாவர எண்ணெய், கொழுப்பு அல்லது உயவு களிம்புகள் கிரேசஸ். உயவு களிம்புகளிலிருந்து பயோடீசல் என்ற எரிபொருள் தயாரிக்கப்படுகிறது. The biodiesel is a fuel made from the vegetables, oils, fats and greases. The biodiesel fuel can be used in the diesel engine without altering the engine. அதாவது இவை டீசல் என்ஜின்களில் எந்த மாற்றமும் செய்யாமல் பயோடீசலை பயன்படுத்தலாம். The pure biodiesel is non-toxic, biodegradable and produce the lower level of air pollutants than the petroleum based diesel fuel. பொதுவாக இவை பெட்ரோலியம் சார்ந்த டீசல் பொருளை ஒப்பிடும்பொழுது தூய பயோடீசல் ஒரு நச்சற்ற உயிரிய சிதைவிற்கு உள்ளாகக்கூடிய குறைந்த அளவு காற்று மாசுபடுத்திகளை கொண்ட எரிபொருளாகும். Then the government of India approved the national policy on the biofuel in December 2009 and identified the Jatropha curcus as the most suitable oil seed for the biodiesel production. மேலும் இந்திய அரசாங்கம் டிசம்பர் 2009 உயிரிய எரிபொருள் குறித்த தேசிய கொள்கைக்கு ஒப்புதல் அளித்து காட்டாமணக்கு ஜாட்ரோபா கர்கஸ் அப்படின்னா காட்டாமணக்கு என்ற எண்ணெய் வித்து பயோடீசல் உற்பத்திக்கு மிக சிறந்தது என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. Then next one is this Pungamia species is also a suitable for choice for the production of biodiesel. மேலும் புங்கன் என்ற சிற்றினமும் பயோடீசல் உற்பத்திக்கு ஏற்றது என கருதப்படுகிறது. So this is the important for this. Biodiesel is a fuel made from vegetable oils, fats and greases. அது தாவர எண்ணெய், கொழுப்பு அல்லது உயவு களிம்புகள் கிரேசஸ். உயவு களிம்புகளிலிருந்து பயோடீசல் என்ற எரிபொருள் தயாரிக்கப்படுகிறது. obtained from this is important for the 2 mark question. The biodiesel is obtained from a fuel made from the vegetable oil, fats and or greases made with the help of this biodiesel. This is important for the 2 mark question, biodiesel. The next one is the World Biofuel Day. The World Biofuel Day is observed every year on 10th August to create the awareness about the importance of the renewable biofuel as an alternative to the conventional non-renewable fossil fuels. அதாவது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 10ஆம் நாள் உலக உயிரிய எரிபொருள் தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது. மரபு சார்ந்த புதுப்பிக்க இயலாத புதைப்படிவ எரிபொருள் மாற்றாக புதுப்பிக்கக்கூடிய உயிரிய எரிபொருளின் முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த இந்த நாள் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. This day also they highlights the various effort taken by the government in the biofuel sector. இந்த நாள் உயிர் எரிபொருள் துறையில் அரசு எடுக்கும் பல்வேறு முயற்சிகளை முன்னிலைப்படுத்துகிறது. So these are all the important for this. The biodiesel is the very important, the 2 mark question. The biodiesel is a fuel made from the vegetable oils, fats or the greases.
with greases with the help of this produce the biodiesel. அது தாவர எண்ணெய் கொழுப்பு அல்லது உயவு களிம்பு கிரீசஸ் அதிலிருந்து பயோடீசல் என்ற எரிபொருள் தயாரிக்கப்படுகிறது. Now come to this Tamil medium students. நொதிக்க வைக்கப்பட்ட பானங்கள் ஃபெர்மெண்டட் பெவரேஜ். பழங்காலம் தொட்டே நுண்ணுயிரிகள் முக்கியமாக ஈஸ்டுகள் மதுபானங்கள் ஒயின், பீர், விஸ்கி, பிராந்தி மற்றும் ரம் உற்பத்தியில் பயன்பாட்டில் உள்ளது. பொதுவாக சைமோலாஜி என்றால் என்ன? 2 மார்க் கொஸ்டின். நொதித்தலில் உயிர் வேதியியல் செயல்முறைகள் மற்றும் அதன் நடைமுறைகளை பயன்படுத்திய நடைமுறை பயன்களை பற்றி படிக்கும் பன்முறை அறிவியல் சைமோலாஜி எனப்படுகிறது. நொதித்தலின் உயிர் வேதியியல் செயல்முறைகள் மற்றும் அதன் நடைமுறை பயன்களை பற்றி படிக்கும் பன்முறை அறிவியல் சைமோலாஜி எனப்படுகிறது. பழங்காலம் தொட்டே நுண்ணுயிரிகள் முக்கியமாக ஈஸ்டுகள் மதுபானங்களான ஒயின், பீர், விஸ்கி, பிராந்தி மற்றும் ரம் உற்பத்தியில் பயன்பாட்டில் உள்ளது. இவற்றில் ஒயின்கள் என்பவை பழமையான ஆல்கஹால் மதுபான வகையாகும். ஈஸ்டுகளை பயன்படுத்தி பழச்சாறினை நொதிக்க வைப்பதன் மூலம் இப்பானங்களை தயாரிக்கப்படுகின்றன. The next one is the Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae பொதுவாக ப்ரீவர் ஈஸ்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதை பயன்படுத்தி மால்ட் அல்லது மாவு நிறைந்த தானியங்கள் மற்றும் பழரசம் போன்றவற்றை நொதிக்கச் செய்து பல்வேறு மதுபான வகைகளை உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. ஒயின் மற்றும் பீர் ஆகியவை காய்ச்சி வடித்தல் இல்லாமல் தயாரிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் விஸ்கி, பிராந்தி, ரம் ஆகியன நொதித்தல் மற்றும் காய்ச்சி வடித்தல் முறையில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. திராட்சை ரசத்தை நொதிக்கச் செய்வதன் மூலம் ஒயின் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. ஒயின் மற்றும் ஒயின் உற்பத்தி செய்யும் முறைகளை பற்றிய அறிவியலுக்கு ஈனாலஜி எனப்படுகிறது. ஈனாலஜி என்று பெயர். திராட்சை ரசம் பல்வேறு வகையான சாக்கரோமைசிஸ் சர்வீசி மூலம் நொதிக்கப்பட்டு ஆல்கஹாலாக மாற்றப்படுகிறது. திராட்சை ரசம் பல்வேறு வகையான சாக்கரோமைசிஸ் சர்வீசி மூலம் நொதிக்கப்பட்டு ஆல்கஹாலாக மாற்றப்படுகிறது. சிவப்பு ஒயின் மற்றும் வெள்ளை ஒயின் என 2 வகைப்படுகின்றன. சிவப்பு ஒயின்கள் கருந்திராட்சை பயன்படுத்தப்படுகிறது. சில சமயம் அதன் தோல் மற்றும் தண்டுகளும் சேர்த்து ஒயின் தயாரிக்கப்படுகிறது. அதாவது சிவப்பு ஒயின். அதற்கு மாறாக வெள்ளை ஒயின்கள் அல்லது வெள்ளை அல்லது கருத்திராட்சையின் பழச்சாறிலிருந்து மட்டும் தயாரிக்கப்படுகிறது. தோல் மற்றும் தண்டுகள் இதில் சேர்க்கப்படுவது இல்லை. அடுத்து சாக்கரோமைசிஸ் கார்பல்ஜின்ஸ்
அல்லது சாக்ரோமைசிஸ் சர்வேசியை ஆகியவை முளைக்கட்டிய பார்லி மால்ட் தானியங்களை பீராக மாற்றுகிறது. சாக்ரோமைசிஸ் சர்வேசியை மூலம் நொதிக்க வைக்கப்பட்ட கரும்பு அல்லது கரும்பு சர்க்கரை அல்லது கரும்பு சாறிலிருந்து நேரடியாக ரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. விஸ்கி என்பது ஒரு வகையான காய்ச்சி வடிகட்டிய மதுபானமாகும். இது சாக்ரோமைசிஸ் சர்வேசியை மூலம் நொதிக்க வைக்கப்பட்ட தானிய கூழ் மூலம் உருவாக்கப்படுகிறது. பதநீர். பதநீர் என்பது தென்னிந்தியாவின் ஒரு சில பகுதியில் பாரம்பரியமான பனை மற்றும் தென்னம்பாளை சாறிலிருந்து நொதித்தல் முறையில் தயாரிக்கப்படுகிறது. நொதித்தல் முறையில் தயாரிக்கப்படும் பானம் ஆகும். பொதுவாக இப்பானமானது தென்னை மரத்தின் வெடிக்காத பாளையை தட்டுவதன் மூலம் பெறப்படுகிறது. இது ஒரு புத்துணர்ச்சி தரும் பானமாகும். பனைமர பதநீரை காய்ச்சி பனங்கருப்பட்டி அல்லது பனை வெல்லம் தயாரிக்கப்படுகிறது. சேகரிக்கப்பட்ட பதநீர் அசைவற்ற சூழலில் சில மணி நேரங்கள் இருக்கும் பொழுது அதில் இயற்கையாக உள்ள ஈஸ்டானது நொதித்தல் வினையில் ஈடுபடுவதால் கல் டோடி என்ற மதுபானம் உருவாகிறது. இதில் 4% ஆல்கஹால் உள்ளது. 24 மணி நேரத்திற்கு பிறகு கல் அருந்தக்கூடிய தன்மையை இழக்கிறது. இதனால் இது புளிக்காடி அதாவது வினிகர் உற்பத்திக்கு பயன்படுகிறது. அடுத்து எத்தனால் C2H2OH C2H5OH உற்பத்தியில் சாக்ரோமைசிஸ் சர்வேசிஸ் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. எத்தில் ஆல்கஹால் தொழிற்சாலை மற்றும் ஆய்வகங்கள் பயன்படுத்துவதோடு எரிபொருளாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே எத்தனால் தொழிற்துறை ஆல்கஹால் எனப்படுகிறது. 2 மார்க் கொஸ்டின் என குறிப்பிடப்படுகிறது. சைமோமோனாஸ் மொபிலிஸ் மற்றும் சர்சினா வென்ட்ரிகுலி போன்ற பாக்டீரியாக்களும் எத்தனால் தயாரித்தலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தொழிற்துறை ஆல்கஹாலின் வணிக ரீதியான உற்பத்திக்கு முக்கிய தளப்பொருளாக சர்க்கரை ஆலை கழிவு, மொலாசஸ், சோளம், உருளைக்கிழங்கு மற்றும் மரக்கழிவுகள் ஆகியவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எத்தனால் உற்பத்தியில் முதலில் தளப்பொருள் அரைக்கப்பட்டு பிறகு அஸ்பர்ஜிலஸிலிருந்து பெறப்பட்ட நீர்த்த அமைலேஸ் நொதி சேர்க்கப்படுகிறது. இது ஸ்டார்ஜை சிதைத்து நொதிக்கக்கூடிய சர்க்கரையாக மாற்றுகிறது. இதனுடன் ஈஸ்ட் சேர்க்கப்பட்டு சர்க்கரையானது எத்தனாலாக மாற்றப்படுகிறது. இது 96% அடர்வு கொண்ட எத்தனாலாக காய்ச்சி வடிக்கப்படுகிறது. இன்று பொதுவாக பயன்பாட்டில் உள்ள உயிரிய எரிபொருட்கள் எத்தனால் மற்றும் பயோடீசல் ஆகியன ஆகும். இவையே உயிரிய எரிபொருள் தொழில்நுட்பத்தின் முதல் தலைமுறை பிரதிநிதிகளாகும். எரிபொருளாக எத்தனால் பெரும்பாலும் எரிபொருளாக பயன்படுகிறது. முக்கியமாக உயிரிய எரிபொருளாக கேசோலைனுடன் சேர்த்து பயன்படுத்தப்படுகிறது. எத்தனால் முக்கியமாக உயிரிய எரிபொருளாக கேசோலைனுடன் சேர்த்து பயன்படுத்தப்படுகிறது. C6H12O6 குளுக்கோஸ் நொதித்தல் ஈஸ்டினால் நொதிக்கப்பட்டு 2C2H5OH என்ற எத்தனாலும் ப்ளஸ் 2CO2 கார்பன் டை ஆக்சைடும் கிடைக்கிறது. வேதிப்பொருட்கள், நொதிகள் மற்றும் பிற உயிரிய செயல் மூலக்கூறுகள். நுண்ணுயிரிகள் வணிக மற்றும் தொழில்துறை ரீதியான ஆல்கஹால் உற்பத்திக்கு மட்டுமின்றி கரிம மூல அமிலங்கள் மற்றும் நொதிகளின் உற்பத்திக்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நுண்ணுயிரிகள் வணிக மற்றும் தொழில்துறை ரீதியான ஆல்கஹால் உற்பத்திக்கு மட்டுமின்றி கரிம அமிலங்கள் மற்றும் நொதிகளின் உற்பத்திக்கும் பயன்படுகின்றன. எவை நுண்ணுயிரிகள்? சிட்ரிக் அமிலம் தயாரிக்க அஸ்பர்ஜிலஸ் நைஜர், அசிட்டிக் அமிலம் தயாரிக்க அசிடோபாக்டர் அசிட்டை, ஃபியூமரிக் அமிலம் தயாரிக்க ரைசோபஸ் ஒரைசே, பியூட்ரிக் அமிலம் தயாரிக்க கிளாஸ்ட்ரிடியம் பீட்ரிக்கம் மற்றும் லாக்டிக் அமிலம் தயாரிக்க லாக்டோபேசிலஸ் ஆகியவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வணிக ரீதியான நொதிகளின் உற்பத்திக்கு ஈஸ்ட், சாக்ரோமைசிஸ் சர்வேசியே மற்றும் பாக்டீரியாக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. துணிகளில் படிந்த எண்ணெய் கரைகளை நீக்க லைபேஸ் நொதி சலவை பொருட்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பெக்டினேஸ், புரோட்டியேஸ் மற்றும் செல்லுலேஸ் போன்ற நொதிகள் புட்டியில் அடைக்கப்பட்ட சாறுகளை தெளிவடைய செய்ய பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பாலாடை கட்டி தயாரிப்பில் ரென்னட் போன்ற நொதிகள் பாலை கெட்டியான தயிராக மாற்றுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் பாக்டீரியாக்கள் உற்பத்தி செய்யும் ஸ்ட்ரெப்டோகைனஸ் என்னும் நொதியும் மரபியல் மாற்றம் செய்யப்பட்ட ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கை பாக்டீரியாக்களும் இதய தசை நலிவுறல் நோயால் இதய தசை நலிவுறல் நோய் மயோகார்டியல் இன்ஃப்ராக்ஷன் இதய தசை நலிவுறல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் இரத்த குழாய்களில் உள்ள இரத்த கட்டிகளை கரைக்கும் கட்டி சிதைப்பானாக கிளாட் பஸ்டர் கட்டி சிதைப்பானாக செயல்படுகின்றன. ட்ரைகோடர்மா பாலிஸ்போரம் என்ற பூஞ்சையிலிருந்து உற்பத்தி செய்யும் நோய் தடுப்பாற்றல் ஒடுக்கியான சைக்ளோஸ்போரின் ஏ உறுப்பு மாற்றம் செய்ய பயன்படுகிறது. மேலும் இது அலர்சி எதிர்ப்பு, பூஞ்சை எதிர்ப்பு மற்றும் ஒட்டுண்ணி எதிர்ப்பு ஆகிய பண்புகளை கொண்டுள்ளது. மோனாஸ்கஸ் பர்பூரியஸ் என்ற ஈஸ்ட் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஸ்டேட்டின்கள் இரத்த கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இது கொலஸ்ட்ராலை உற்பத்தி செய்யும் நொதியை போட்டி வினை மூலம் தடை செய்கிறது. எக்ஸேசியா கோலை மற்றும் சாக்ரோமைசிஸ் சர்வீசியே ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்யப்படும் மறுசேர்க்கை மனித இன்சுலின் மனிதர்களின் மருத்துவ சிகிச்சைக்கு பெரிதும் பயன்படுகிறது. பாஸ்டியர் விளைவு என்றால் என்ன? 2 மார்க் கொஸ்டின். பாஸ்டியர் விளைவு என்பது நொதித்தல் நிகழ்வின் மீது ஆக்சிஜன் ஏற்படுத்தும் தடையின் விளைவாகும். அடுத்து பயோடீசல். தாவர எண்ணெய் கொழுப்பு அல்லது உயவு களிம்புகளில் கிரீசஸ் இருந்து பயோடீசல் என்ற எரிபொருள் தயாரிக்கப்படுகிறது. டீசல் என்ஜின்களில் எந்த மாற்றமும் செய்யாமல் பயோடீசலை பயன்படுத்தலாம். பெட்ரோலியம் சார்ந்த டீசல் எரிபொருளை ஒப்பிடும்போது தூய பயோடீசல் ஒரு நச்சற்ற உயிரிய சிதைவிற்கு உள்ளாக்கக்கூடிய குறைந்த அளவு காற்று மாசுபடுத்திகளை கொண்ட எரிபொருளாகும். இந்திய அரசாங்கம் டிசம்பர் 2009 உயிரிய எரிபொருள் குறித்த தேசிய கொள்கைக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. காட்டாமணக்கு ஜாட்ரோபா கர்கஸ் என்ற எண்ணெய் வித்து பயோடீசல் உற்பத்திக்கு மிக சிறந்தது என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. புங்கன் என்னும் சிற்றினமும் பயோடீசல் உற்பத்திக்கு ஏற்றது என கருதப்படுகிறது. புங்காமியா. அடுத்து, ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 10ஆம் நாள் உலக உயிரிய எரிபொருள் தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது. மரபு சார்ந்த புதுப்பிக்க இயலாத புதைப்படிவ எரிபொருளுக்கு மாற்றாக புதுப்பிக்கக்கூடிய உயிரிய எரிபொருளின் முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த இந்த நாள் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இந்த நாள் உயிர் எரிபொருள் துறையில் அரசு எடுக்கும் பல்வேறு முயற்சிகளை முன்னிலைப்படுத்துகிறது. பல்வேறு மதுபானங்களில் உள்ள ஆல்கஹால் அளவு: பீர் 3-5%, ஒயின் 9-14%, குளிர்பானம் 4-6%, விஸ்கி, ஜின், ஸ்காட்ச் மற்றும் வோட்கா 35-40%. So that this class have the finish. The next class we can go to the next topic. Thank you.